تمام نوجوان جو یہاں موجود ہیں ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ قاسم بھائی، آپ کا سننے کے لیے بہت شکریہ۔ آپ کو جلدی جانا تھا لیکن اس کے باوجود آپ نے کہا کہ پہلے آپ بات کر لو، اور میرے لیے بڑا آنر ہے کہ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ یہاں سارے لوگ شعور والے بیٹھے ہیں، نوجوان ہیں، ان کے ساتھ ان کے خواب بندھے ہوئے ہیں۔ یہاں بہت سارے لوگوں نے آپ کو بہت ساری چیزیں بتائی ہوں، انفرادی حیثیت میں آگے کیسے بڑھنا ہے، آپ سب نے اپنی اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے، یہ آپ سب بہتر جانتے ہیں۔ میں انفرادی معاملات میں بات نہیں کروں گا کہ ایک آدمی کو کیا کرنا چاہیے، ایک نوجوان کو اپنی زندگی بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ آپ سب کا اپنا اپنا اندازہ ہے اپنے آپ کو لے کر، آپ سب اپنی قابلیت کو، اپنی ہمت کو اور اپنے خوابوں کو جانتے ہیں۔ ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے اور کیا بن سکتا ہے۔ تھوڑا سا پلان کرنے کی ضرورت ہے، تو اس پہ بات نہیں کروں۔ اکیلے کامیاب ہو جانا کوئی کامیابی نہیں ہوتی، کامیابی وہ ہے جو ساروں کو ملے، مل کر کامیاب ہو سب کے سب، اور اس کے لیے ہمیں اجتماعی ذمہ داری ادا کرنی پڑتی ہے، سارے مل کر کام کریں گے۔ یعنی بہت ساری چیزیں آج سے 8-10 ماہ پہلے مجھے نہیں پتا تھی۔ میں نے بھی مطالعہ پاکستان کی اور معاشرتی علوم کی وہی کتابیں پڑھی ہیں جو آپ لوگوں نے پڑھی ہیں۔ ادھورا نالج، پوری تعلیم ہی نہیں دیتے، پوری بات ہی نہیں بتاتے، آپ کو آدھا سچ بتاتے ہیں، آدھا سچ۔ ایک عجیب و غریب نرسری میں ہمیں بڑا کیا جاتا ہے، حب الوطنی کے کرائیٹیریا سیٹ کر دیے جاتے ہیں، یہ کرو گے تو تم محب وطن ہو، اور اگر یہ لائن کراس کرو گے پھر نہیں ہو۔ غلط کتابیں پڑھائی، غلط نصاب پڑھایا، صحیح اور پوری بات کبھی نہیں بتائی۔ صحیح بات پتہ چلتی ہے جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، جب آپ ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کے ساتھ تو دھوکہ ہوا ہے، آپ کی رائے تو رائے ہی نہیں ہے، اور پھر آپ میں سے جو کھڑا ہوتا ہے اس کو نشان عبرت بناتے ہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس ہال میں موجود ہزاروں لوگوں میں سے ایک کھڑا ہوتا ہے، 2 کھڑے ہوتے ہیں، سب کھڑے نہیں ہوتے۔ ایک کی ٹانگیں اتارنا، ایک کی ٹانگیں توڑنا آسان ہے، ایک کا منہ توڑنا آسان ہے، ایک کو گرفتار کرنا آسان ہے، ایک کی شلوار اتارنا آسان ہے، کسی ایک کو ننگا کر کے اس پہ تشدد کرنا آسان ہے، سب پہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں اجتماعی ذمہ داری پہ بات کروں گا۔ اکیلے اکیلے کب تک لڑیں گے؟ وہ جنگل میں پڑا رہا اکیلا 2.5 مہینے تک، اسی لڑائی میں اترا تھا۔ ارشد شریف، تکلیف ہوتی ہے اس کے بارے میں بات سن کر، جب موبائل کھولتا ہوں بیچ میں آتا ہے وہ کہیں، کوئی نہ کوئی تصویر بیچ میں ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اکیلا جنگل میں پڑا تھا 2.5 مہینے تک، اس نے اپنے منہ سے کہا کہ میں ایک قمیص کے اندر بار بار پروگرام کر رہا ہوں۔ کس کے لیے لڑ رہا تھا؟ حق کے لیے،
انصاف کے لیے، سب کے لیے ایک جیسا پاکستان ہوگا، اس کے لیے کوئی بند کمروں میں فیصلے نہیں کرے گا، اس کے لیے لڑ رہا تھا۔ اگر سب لڑتے تو آج، اگر سب جیتتے تو وہ بھی آپ کے ساتھ جیتتا۔ وہ نہیں ہے، اسے اکیلا چھوڑا ہم نے۔ کیا ہم صرف جنازوں میں شرکت کریں گے؟ ایک ہی دفعہ اکٹھے ہوتے ہیں جنازے میں، ہر آدمی رو رہا تھا میں نے اس کے جنازے کو ہاتھ لگانا ہے، میں نے اس کے جنازے کو چومنا ہے، مجھے اس کو چھونے دو۔ کیوں؟ اس سے آدھی ہمت دکھائی ہوتی جب وہ زندہ تھا، جب اس کے اوپر جھوٹے پرچے ہو رہے تھے، جب ہمیں غدار بنایا جا رہا تھا، جب ہمیں باغی ڈکلیئر کیا جا رہا تھا، جب گرفتاریاں ہو رہی تھی، 50 کے قریب پرچے دیے انہوں نے ہم پہ 1 مہینے کے اندر، تب کھڑے ہوتے نا، اس کے جنازے میں آ گئے سب۔ تو اجتماعی ذمہ داری پوری کرنے کی ضرورت ہے، سب کو مل کر کرنا پڑے گا، سب کو مل کر کرنا پڑے گا، ورنہ ایسے ہی ایک ایک کر کے مار کھاتے رہیں گے، ایک ایک کر کے ننگے ہوتے رہیں گے، اور ایک ایک کر کے ہارتے رہیں گے۔ جیتنا ہے تو مل کر چلنا پڑے گا۔ یہ 2 دن پہلے جنرل باجوہ صاحب نے خطاب کیا ہے، اپنا آخری خطاب۔ جنرل صاحب نے کلیم کیا کہ ان کے ادارے کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں سے اس سے پہلے ملا ہوں کبھی؟ نہیں ملا نا؟ آپ سے پوچھ لیتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جنرل صاحب جو کہہ رہے ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف پاکستان، کہ ان کے ادارے کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے؟ چلو جنرل صاحب کو بھی دکھاتے ہیں نا۔ جنرل صاحب دیکھیں، ادھر موڑو کیمرہ، دکھاؤ، موڑو کیمرے ادھر۔ جن لوگوں کو لگتا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ سیاست سے فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے، وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ ٹھیک ہے، اب جن کو لگتا ہے کہ فوج سیاست میں رول پلے کر رہی ہے، وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ لو جنرل صاحب، یہ رہ گیا اعتبار آپ کا، نکلو باہر، پوچھو لوگ کس کی عزت کرتے ہیں، پتا کرو مارنے والوں کی عزت کر رہے ہیں یا مرنے والوں کی۔ پوچھو جنہوں نے زمین تنگ کی، جنہوں نے مارا، باہر لوگ ان کی عزت کر رہے ہیں، نکل کے دیکھو پوری دنیا کے اندر، جاؤ جاؤ، نکلو پوری دنیا میں، تمہیں تمہاری اوقات پتا چلے۔ لوگ تم سے پیار کرتے ہیں یا جان دینے والے ارشد شریف سے پیار کرتے ہیں، پوچھو جا کے، آئینہ نظر آئے گا، اوقات پتا چلے گی۔ جان سے ہی مار دیا، اس ملک کو اس کے لیے انہوں نے جہنم بنایا تھا، صابر شاکر کے لیے جہنم بنایا تھا، سب کو پریشان کیا ہے، ہمارے خاندانوں تک کو ہراساں کیا گیا ہے، کیونکہ ہم اکیلے اکیلے لڑ رہے تھے۔ سب کو لڑنا پڑے گا، تمہیں صرف مارنا آتا ہے، تم نے صرف مارنا سیکھا ہے، ہمیں مرنے کے علاوہ بھی بہت کچھ آتا ہے، اور وہ ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم بند کمروں کے اندر فیصلے کرو کہ مجھے اس کی شکل پسند نہیں ہے، وہ میری بات نہیں سنتا، وہ میرے سے زیادہ مقبول ہو رہا ہے، وہ میرے مفاد کے رستے میں آ رہا ہے، وہ مجھے یہ نہیں دے رہا، وہ میرے کہنے کے اوپر یہ کام نہیں کر رہا، نکالو اس کو، دوسرا لے کر آئیں گے۔ کیوں؟ تمہارے باپ کا ملک ہے،
हमारा पाकिस्तान। हम फैसला करेंगे, हम करेंगे, हम आप करेंगे। किसी को बंद कमरे के अंदर फैसला नहीं करने देंगे। सबका मुल्क है, सब मुल्क में वतन है, सब इस मुल्क के वफादार हैं। ये जब मुझे इन्होंने गिरफ्तार किया, ये मुझे लेकर घसीटते थे, कभी एक थाने में, कभी दूसरे थाने में, कभी तीसरे थाने में। इनको लगता था ये मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। खुदा की कसम मुझे पुलिस वालों ने कहा, हर पुलिस वाले ने कहा कि इमरान भाई हम शर्मिंदा हैं। पूरा निजाम जरगबाल बनाया हुआ था, एक आदमी की हमदर्दी इनके साथ नहीं थी। मैंने खुद देखा है, कोई आदमी सामने आकर कहता था, कोई छुप कर आकर कहता था, लेकिन सारे कहते थे तेरे साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन जिस दिन सब मिलकर कहेंगे, आदम सवाती ने अकेले बुजुर्ग आदमी ने तमीज सिखा दी ना। आज देखा आपने, पहले उसको रात के अंधेरे में गिरफ्तार किया, रात को आए चोरों की तरह, डाकुओं की तरह, उसकी फैमिली के सामने उसको मारा, टॉर्चर किया, जलील किया, ले जाकर कपड़े उतारे, वीडियो बनाई और उसको रुसवा किया। थोड़े दिन पहले की बात है, 1.5 महीना हुआ मेरे ख्याल में। आज आदम सवाती फिर गिरफ्तार हुआ है, लेकिन कैसे हुआ? सुबह मजिस्ट्रेट साहब आए, दरवाजा खटखटाया, आदम सवाती साहब घर में हैं? जी हैं, बाहर बुला लीजिए। आदम सवाती साहब बाहर आते हैं और उनको वारंट दिखाया कि हुजूर आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई हुई है, ये वारंट मौजूद है, आपकी गिरफ्तारी करना चाहते हैं। बड़े ना बंदे ने पुत्र, एक आदमी तमीज सिखा रहा है। सोचो, सोचो, एक 74 साल का आदमी तमीज सिखा रहा है। उसकी पॉलिटिकल पार्टी को भूल जाएं आप, हो सकता है वो नून लीग से होता, हो सकता है वो जमात इस्लामी से होता, हो सकता है वो पीपल्स पार्टी से होता, कहीं से भी, लेकिन तमीज सिखा दी है उसने। अब रात को नहीं आएंगे, कपड़े नहीं उतारेंगे, वो जुल्म नहीं करेंगे। तो इसलिए डट जाना जरूरी है। जितने लोग आज तक तारीख में डट गए, क्या उन सबको यकीन था कि वो जीत जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंधे को भी नजर आता था कि ये जंग जीते जाने के काबिल नहीं है। पोरस को पता था कि सिकंदर बहुत ताकतवर है। सबसे बड़ी मिसाल देता हूं, क्या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को और उनके साथियों को नहीं पता था? यकतरफा लड़ाई थी। जरूरी नहीं है कि आपने सारी लड़ाइयां जीतनी हो, कुछ लड़ाइयां आपको सिर्फ लड़नी होती हैं, उनमें उतरना पड़ता है। लड़ाई जीतने से मकसद नहीं है, लड़ाई लड़ने वालों में अपना नाम लिखाओ। मैं लड़ा था, मेरी लड़ाई थी, मैं उसके अंदर उतरा, मैं हक पर था, मैं जीता या हारा मेरा अल्लाह जानता है, वो फैसला करने वाला है। लड़ाई कौन जीता? इमाम हुसैन जीते या यजीद जीता? सबका इत्तेफाक है इस बात पे। तो फिर लड़ाई लड़ना सीखो, लेकिन इज्तिमाई फायदे के लिए। सर को नीचे फेंक देना, मसलिहत के तहत चुप हो जाना, इसको हमारे यहां पे लोग अक्लमंदी कहते हैं। अक्लमंदी नहीं है, बुज़दिली है। मैं भी बुज़दिल था।
जब तक मुझे नहीं पता था। जब समझ आई तो मैं लड़ाई में आ गया। मुझे नहीं पता कल क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा। ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ पाकिस्तान में, सारे के सारे इसके बेनिफिशियरी हैं। जिन्होंने किया उनके केस खत्म हो गए। जिसके खिलाफ हुआ, जब मर्जी इलेक्शन कराओ जीत जाएगा। यानी इमरान खान को भी फायदा, शहबाज शरीफ को भी फायदा, जो करने वाले उनका भी फायदा। सब कुछ ना कुछ लेकर गए। नुकसान किसका हुआ? हमारा हुआ है। हमारा एक आदमी कम हो गया है। अगर दोबारा लड़ाई होगी तो हम अपने एक बेहतरीन आदमी के साथ मैदान में नहीं आ सकेंगे। हमारा एक आदमी कम हुआ, अरशद शरीफ। नुकसान तो हमारा हुआ है, फायदा तो सबने उठा लिया है। मेरी आप सबसे गुजारिश कि लड़ाई को लड़ना सीखिए, इस रविश को बदलिए। अगर ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है तो फिर सही वाली होनी चाहिए, या तो निजाम को ही बदल दो। ये नहीं हो सकता कि आप दुनिया को पढ़ाएं कि पाकिस्तान में जमहूरियत है और जहां पे आप तमाशा लगा कर रखेंगे, चार बंदे बैठेंगे और फैसला करेंगे और पूरा का पूरा निजाम बदल देंगे। ये नहीं होने देंगे। कहने को मैं और बहुत कुछ कह सकता हूं, फिर इन लोगों को फोन आएंगे, फिर इनसे पूछेंगे मुंतजिम कौन था, प्रोग्राम किसने करवाया, नौजवान कहां से आए थे, कोई कलदम तंजीम के बंदे तो नहीं थे। यानी फिर इस तरह के सवालात होंगे और हुए हैं। हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने नहीं जा रहे। जिधर से हम होकर आते हैं वहां ये पीछे पहुंच जाते हैं। जी आपसे क्या ताल्लुक है, आप कैसे जानते हैं। तो इन हालात का हमने सामना किया और यकीन करें कुछ भी नहीं होता। थोड़ा सा मार सकते हैं, थोड़ा सा नंगा कर सकते हैं या जान ले सकते हैं, कुछ भी नहीं होता। मैंने अरशद शरीफ का जनाजा देखा है, इन हाथों से उसकी मैयत लेकर आया था मैं। खुश नसीब है खुदा की कसम वो भी और उसकी मां भी। अरशद शरीफ को मारने के बाद इन्होंने अगर कोई मौत का डर भी था ना, वो भी निकाल दिया है। मारो सबको। क्योंकि जब आपको इस बात का यकीन हो कि आप तारीख की दुरुस्त सिमत पे खड़े हैं, जब आपको यकीन हो कि आप जुल्म के खिलाफ खड़े हैं, तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हो रहा है। मैं ये पहली दफा गिरफ्तार नहीं हुआ। एक छोटी सी चीज आपको बताता हूं, मैं पहले भी गिरफ्तार हुआ हूं मैं, लेकिन पहले मेरा दिल ही नहीं लगता था। एक लम्हे के लिए भी मेरा दिल करता था मैं अभी बाहर आ जाऊं, और इस मर्तबा मुझे परवाह भी नहीं थी ये जो मर्जी करें। जब आप किसी कॉज के साथ खड़े होते हैं, जब आपको लगता है कि आप जुल्म और जबर के खिलाफ खड़े हैं, तो फिर अल्लाह ताला भी आपको हौसला देता है, आपको इस्तकामत देता है और आपको सब्र देता है। मैंने सीखा इन दिनों में ये सारा कुछ। मेरे ख्याल में इतनी बात बहुत है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ सब लोग मिलकर एक नारा लगाएं मेरे साथ सब मिलकर, ताकि हम जाते जाते गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने वालों को ये बताएं कि सिर्फ तुम ही मुहिब्बे वतन नहीं हो। पाकिस्तान, पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच।